नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन विच सुरक्षा ढिल संबंधी वापरी घटना की कीती जा रही है पूरी जांच। लोक सभा स्पीकर ने सदन च वापरी घटना बारे वख-वख पार्टियां दे आगुआं नाल कीती मीटिंग। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इतिहास नेहरू अते कांग्रेस पार्टी नूं कदे माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे आगुआं दी चंडीगढ़ च होई अहम मीटिंग। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूं पंजाब च मिल रहा है भरपूर हुंगारा। जागरूकता वैनां कर चुकियां ने 2064 पिंड पंचायतां दा दौरा। रखिया मंत्रालय के मुड़ वसेबे बारे डायरैक्टोरेट जनरल वालों BRD चंडीगढ़ विखे साबका फौजियां लई रोजगार मेला लगाया गया। हुण खबरां विस्तार नाल। लोक सभा च दर्शक गैलरी तो 2 व्यक्ति छाल मार के सदन के अंदर सभापति के आसन वाल आ गए, जिस दे चलदियां सदन की कार्रवाई नूं फौरी तौर पर मुलतवी कर दिता गया। लोक सभा की कार्रवाई 2 बजे मुड़ जुड़न ते स्पीकर ओम बिरला ने सुरक्षा ढिल संबंधी इस मामले ते कहा कि वापरी घटना की पूरी जांच की जा रही है। इस संबंधी उन्होंने दिल्ली पुलिस नूं जरूरी हिदायतां भी दे दित्तियां ने। मुढ़ली जांच अनुसार मौके ते रहा धुआं एक सधारण धुआं सी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने सदन च वापरी घटना बारे वख-वख पार्टियां दे आगुआं नाल मीटिंग की। दूजे पासे गृह सकत्तर अजय भल्ला ने संसद भवन च पुलिस के उच्च अधिकारियों नाल निजी तौर पर मुलाकात की और इस मामले की गहराई नाल जांच करने दी हिदायतां दित्तियां। मामले की जांच कर रही टीम वालों संसद भवन च नमूने इकट्ठे किए जा रहे ने। CRPF के DG अनीश दयाल सिंह ने भी संसद भवन का दौरा करके सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सूचना ते प्रसारण मंत्री अते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी वालों केंद्रीय गृह मंत्री के बयान ते की गई टिप्पणी का जवाब दिंदियां कहा कि इतिहास पंडित नेहरू ते कांग्रेस के कदे माफ नहीं करेगा। ठाकुर ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी लई सी। उन्होंने उत्थे जो कीता उसका नतीजा देश नूं भुगतना पिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी तो सवाल पूछया कि इत्थे हुई 45,000 लोगों की मौत लई ओ किस नूं जिम्मेवार मानते ने। 1962 की जंग दौरान चीन ने 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उत्ते कब्जा कर लिया सी। ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुंदा पर 2 दिन पहला जगबंदी का ऐलान करन दा जिम्मेवार कौन है। आज कभी नेहरू जी को माफ नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। जो गलतियां उन्होंने की देश ने बड़ा खामियाजा भुगता है। केवल एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जेब पे ली थी, बाकी सब तो सरदार पटेल जी ने कर दिया था। 553 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करके मजबूत भारत बनाने की नींव सरदार पटेल जी ने रखी थी।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਰਜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ 17 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੌਰਾਨ AGTF ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 6 ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਸੋਂ ਚੇਨ 'ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 5 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਲੁਕੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AGTF ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਜਰਡ। ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ US ਬੇਸਡ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2064 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,65,077 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,33,358 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1,30,971 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,01,256 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 45,539 ਲੋਕਾਂ ਦੀ TB ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,82,662 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,164 ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,861 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 14,159 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 5,533 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਸਲੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੋਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ
ਸਦਕਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। भारत को विकसित करने के लिए और आने वाले दिनों में यानी कि 2045 में भारत विकसित भारत बने और उस दृष्टि से ये यात्रा निकली है। पूरे देश भर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोगों में पूरा भरोसा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है और भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਗੋਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। मैं 10 लाख का बीमा कर रहे जो स्कीम आई है मोदी साहब की शुक्रिया जी। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਸ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ BRD ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ PK ਕੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Every year they conduct about 8 such job fairs. This year this is the first one, and as you can see the response has been very, very good. The auditorium is full and people are in full josh to look forward to their second career. As you all know, they retire very early in age, 35 to 45 years of age, and thereafter their family commitments are still there, so they definitely want a second job, and the corporates are quite positive from our experience from ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚਾ ADGDRZ ਪੂਰਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। IIT ਰੋਪੜ ਅਤੇ IIT ਗੁਹਾਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। पुनर्वास महानिदेशालय पूरे देश में 8 जॉब फेयर कंडक्ट करता है, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग सालों पे। ये ध्यान में रखते हुए कि एक्स सर्विसमैन की नफरी कहाँ ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा है, उसके तहत ये चंडीगढ़ भी इस बार चुना गया है। और यहाँ पे और इसके आसपास हिमाचल, पंजाब, जम्मू रीजन, समवॉट, हरियाणा टू सम एक्सटेंट, जितने इसके आसपास के एक्स सर्विसमैन हैं वो सभी इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां मेलिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭਰਤੀ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ RS ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਕਲਰਕ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮੈਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਫਾਰਮਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਹੋਲਦਾਰ, ਸਰਵੇਅਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਟੀਚਰ, JCO ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिए ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं, जो हमारी वैकेंसी है उससे 3-4 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। फिर उसमें पास होते हैं, पास के अंदर हम एक रेशो में उनको यहाँ बुलाते हैं। अब वो सारी डिटेल्स है, वो आपको जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ इतना मान लें कि हम एडिक्वेट रेशो में यहाँ पे बुलाते हैं, ताकि यहाँ पे आप देखेंगे रन के अंदर कुछ लोग रन में फेल होंगे, मैक्सिमम रन में निकलते हैं, कुछ मेडिकल में निकल जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, कर आगे फिर फाइनल मेरिट बनती है। उसमें आप नेट के ऊपर देख लीजिए, जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट आप खोलिए, उसके ऊपर सारे फिगर दिए हुए, आप उसमें सब। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।